بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری شادی جہاں ہوئی تھی وہاں میری 2 سالیاں اور تھیں جنہیں میں نے آج ہی پہلی بار دیکھا تھا، کیونکہ رشتہ آنن فانن ہوا تھا۔ ان دونوں کو دیکھ کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ دونوں ہی بے حد حسین تھی۔ خوبصورت تو میری بیوی بھی تھی، لیکن اپنی دونوں بہنوں سے کم تھی۔ رخصتی سے پہلے دودھ پلائی کی رسم پر دونوں ہی مجھے گھیر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ کمبخت حسن میں ایک سے بڑھ کر ایک تھی۔ میں کچھ دیر دیکھتا ہی رہ گیا۔ ان دونوں کے سامنے مجھے اپنی بیوی کمتر لگنے لگی تھی، کیونکہ اس کی رنگت اپنی دونوں بہنوں میں کم تھی۔ اپنی سالیوں کے مومی ہاتھوں میں مجھے اپنا ہاتھ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ دونوں میرا ہاتھ پکڑے اپنی مطلوبہ رقم مانگ رہی تھی، جو میرے حساب سے تو بہت زیادہ تھی۔ میں نے کہا کہ میں ایسی رسم کو مانتا ہی نہیں ہوں۔ 5000 لینے ہیں تو لو، ورنہ پھر میں وہ بھی اپنی جیب میں ہی رکھ لوں گا۔ ہنسی مذاق کا دور چل رہا تھا، لیکن میرے سسر نے آ کر میری ہی بات کو مقدم رکھا۔ میری سالیوں کے 5000 کا نوٹ لے کر منہ بنے تھے۔ بہرحال رخصتی ہو چکی تھی۔ میں کچھ دل پھینگ قسم کا انسان تھا۔ بیوی کے ساتھ ساتھ میرا دل اپنی دونوں سالیوں پر بھی آ چکا تھا، جو کم عمر ہونے کے ساتھ ساتھ بے حد حسین بھی تھی۔ میرے والدین بڑے بھائی کے ساتھ سعودیہ میں رہتے تھے۔ میری شادی کے چند دن بعد ہی سب واپس جا چکے تھے۔ میں اور میری بیوی اکیلے ہی اس گھر میں رہتے تھے۔ بہت جلد میری بیوی نے سارے گھر کے کام اپنے ذمے لے لیے تھے۔ حالانکہ شروع کے دنوں میں انسان کو بیوی کی سنگت بہت اچھی لگتی ہے، لیکن میرا مزاج کچھ اور تھا۔ مجھے عورت میں کشش تب ہی محسوس ہوتی تھی جب وہ مجھ سے دور ہوتی تھی۔ جب وہ میری دسترس میں آ جاتی تو میرے لیے بے معنی ہو جاتی۔ نیلوفر بھی بس مجھے شادی کے دن ہی اچھی لگی تھی۔ اس کے بعد میری رنگین مزاجی مجھے گھر پہ چین سے رہنے ہی نہیں دیتی تھی۔ جہاں مجھے خوبصورت لڑکی نظر آتی، میری رال ٹپکنے لگتی ہے۔ آج کل میری آنکھوں میں میری حسین سالیاں کھٹکنے لگی تھی۔ میری شادی کو بس 1 ہفتہ گزرا تھا کہ میں نے نیلوفر سے کہا کہ چلو آؤ تمہاری امی کے گھر چلتے ہیں۔ تمہیں بھی تمہاری والدہ اور بہنیں یاد آ رہی ہوں گی۔ میرے سسر انتہائی شریف انسان تھے اور ان کی 3 ہی بیٹیاں تھیں، بیٹا کوئی نہیں تھا۔ یہ سن کر نیلوفر خوش ہو گئی۔ بڑے اچھے سے وہ تیار ہوئی اور میں اس کے ہمراہ اپنے سسرال پہنچ گیا۔ یوں اچانک ہمیں دیکھ کر میری ساس بکھلا سی گئی۔ کہنے لگی، بیٹا بتا کر آتے، میں کھانے کا کچھ اہتمام کرتی۔ میں نے کہا، نہیں، آپ کو تکلف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں کوئی غیر تھوڑی ہوں، میں آپ کا اپنا ہوں۔ ساس تو میری اتنی سی بات پر مجھ پر نہال ہونے لگی۔ کہنے لگی، میں بڑی خوش نصیب ہوں کہ مجھے بیٹوں جیسا داماد ملا ہے۔ میں نے کہا، اگر آپ مجھے بیٹا سمجھتی ہیں تو گھر میں جو پکا ہے بس وہی سامنے رکھ دیں، میں خاموشی سے کھا لوں گا، لیکن خدارہ بازار سے میرے لیے کچھ بھی مت منگوائیے گا۔ لیکن پھر بھی میرے سسر بازار سے میرے لیے چکن ٹکا اور چکن کڑھائی اور گاجر کا حلوہ لے آئے۔ گھر پر میری ساس نے دال بنائی تھی، وہ بھی گرم کر کے رکھ دی۔ میں نے کھانا بڑے پرتکلف طریقے سے کھایا تھا۔ میری دونوں سالیاں میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ کہہ رہی تھی، احمد بھائی آپ نے چکن کڑھائی تو چکھی ہی نہیں، ہمارے گھر کے پاس بہت مزے کی کڑھائی ملتی ہے، آپ کھائیے نا۔ میں ان کے میٹھے لہجے میں ہی کھونے لگا۔ بہرحال کھانا بڑے اچھے ماحول میں کھایا گیا۔ پھر میں بڑی تسلی سے ڈرائنگ روم کے صوفے پر جا کر براجمان ہو گیا۔ میرا واپس جانے کا کوئی موڈ نہ تھا، اس لیے اپنی سالیوں سے کہنے لگا، جاؤ لوڈو لے کر آؤ، مل کر لوڈو کھیلتے ہیں۔ میرے ساس سسر تھکے ہوئے تھے، اس لیے کچھ ہی دیر ہمارے پاس بیٹھے، پھر رات کے 2 بجے تک لوڈو ہی چلتی رہی۔ بہانے سے میں اپنے پاس بیٹھی چھوٹی سالی کی کبھی کمر سلانے لگتا، کبھی ہنستے ہوئے اس کے حسین چہرے کی چٹکی کاٹ لیتا۔ وہ تینوں بہنوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ وہ مجھے شاید بڑا بھائی سمجھتی تھی، اس لیے میری گستاخیوں کو ٹھیک سے سمجھ نہیں پائی۔ اس دوران نیلوفر مجھ سے کئی بار کہہ چکی تھی کہ احمر گھر واپس نہیں جانا، مجھے نیند آ رہی ہے، لیکن میں بات ٹال جاتا کہ بس ایک بار ذرا تانیہ کو ہرا دوں، پھر چلتے ہیں اسی چکر میں۔ رات کے 2 بج گئے تو میں نے کہا کہ اب تو گھر جانا مشکل ہے، ایسا کرتے ہیں یہیں سو جاتے ہیں۔ بس 2 ہی کمرے تھے اور ایک ڈرائنگ روم تھا۔ ایک کمرے میں ساس سسر تھے، دوسرے کمرے میں میری دونوں سالیاں۔ مجبوراً دونوں نے اپنا کمرہ ہمیں دے دیا۔ صبح کو پرتکلف ناشتہ کر کے میں اپنے گھر واپس لوٹا تھا، لیکن میری سالیوں کے حسن کا جادو میرے سر پر سوار ہو چکا تھا۔ اس لیے میں نے ایک بار نیلوفر سے کہا کہ دیکھو، یہاں پر میرا تو کوئی رشتہ دار نہیں ہے، تم گھر میں اکیلی بور ہوتی رہتی ہو،
तो ऐसा किया करो, अपनी बहनों को बुला लिया करो, तुम्हारा भी दिल लगा रहेगा। मुझे तो लगा था कि नीलोफर मेरी बात सुनकर खुशी से फूले नहीं समाएगी, लेकिन वो कहने लगी, नहीं, मेरी बहनें अपने घर में ही ठीक हैं और मुझे तो घर के कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती। मैं बिल्कुल भी बोर नहीं होती, बोर हो भी जाऊं तो टीवी देख लेती हूँ। मैं तो चाहता था कि किसी न किसी बहाने मेरी कोई साली यहाँ आए ताकि उसके हुस्न से भी मैं कुछ खैर हो जाऊं, लेकिन जब मेरी बीवी सीधे तरीके से नहीं मानी तो फिर मैंने भी दूसरे हाथ कंडे इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। एक बार छुट्टी का दिन था, मेरी बीवी ने कपड़े धोए, इन्हें पिलाने के लिए छत पर चली गई। मैंने सीढ़ियों में सरफ वाला पानी फेंक दिया। जैसे ही नीलो खाली बाल्टी लिए तेजी से सीढ़ियां उतरने लगी तो उसका पांव बुरी तरह से फिसल गया और वो गिरती हुई आखिरी सीढ़ी तक पहुंची। मैं अपनी ये कारस्तानी करके फौरन से कमरे में चला गया था ताकि मुझ पर शक ना हो जाए। नीलो को यही लगा कि शायद कपड़े धोने के दौरान पानी इसी से गिरा है और वो फिसल कर गिर गई। चिल्लाने की आवाज़ों पर मैं दौड़ता हुआ बाहर निकला तो वो अपना पाँव पकड़े आखिरी सीढ़ी पर बैठे रोई जा रही थी। फौरन से इसके पास आया, इसे सहारा देकर कमरे में ले आया। इसका पूरा पाँव नीला हो चुका था, हिलने से भी कासिर था। वो दर्द के मारे चीखे चिल्ला रही थी, लेकिन मैं अपने मकसद में कामयाब होने पर दिल ही दिल में खुश था। बहरहाल मैं इसे अस्पताल ले गया। मेरी ख्वाहिश के मुताबिक इसके पाँव की हड्डी टूट चुकी थी। नीलोफर रोए जा रही थी, इसीलिए मैंने फौरन से ये खबर अपने ससुराल में बता दी। मेरे सास ससुर के साथ मेरी दोनों सालियां घर पहुंच गई। नीलोफर अपनी माँ के साथ लग के रो रही थी। मेरी सास कहने लगी, बेटा तुम कहो तो मैं नीलो को अपने साथ अपने घर ले जाऊं ताकि हम इसकी देखभाल कर लें। मैंने कहा, देखिए ये तो मुमकिन नहीं है, मैं अकेला घर में नीलोफर के बगैर तो रह ही नहीं सकता। हाँ, अगर आप मुनासिब समझे तो सानिया को यहाँ छोड़ दें, चलें, वो अपनी बहन को संभाल लेगी। सानिया मेरी बीवी की छोटी बहन थी। नीलोफर से बस 2 साल ही छोटी थी, लेकिन देखने में नीलोफर से ज़्यादा हसीन थी। सानिया भी रहने पर राज़ी हो गई क्योंकि अपनी बहन की हालत देखकर परेशान हो गई थी। यूँ मुझे भी मौका मिल रहा था। नीलो तो बिस्तर की होके रह गई थी। सानिया इसे खाना तक बेड पर लाकर देती थी। पहल तो मैंने सानिया से फ्री होने की बहुत कोशिश की, मजाक भी करता था ताकि वो मुझसे कुछ बेतकल्लफ हो जाए, लेकिन वो मेरे मजाक पर भी संजीदा ही रहती थी, कोई जवाब ही नहीं देती थी। मैं अगर इसके करीब आने लगता तो वो दूर हट जाती, साफ कह देती कि आप ज़रा फासला रख के बात किया करें, मुझे दूर से भी बात सुनाई देती है। इसके इस तरह के लहजे से कुछ समझ सा गया था कि वो तो मुझे घास डालने को ज़रा भी तैयार ना थी। मैं तो चाहता था वो मुझसे बेतकल्लफ हो तो मैं मजाक में इसके साथ गुस्ताखियाँ कर जाऊँ, तो इसी मजाक में मेरा दिल बहल जाए। लेकिन सानिया तो रात का खाना खाते ही अपने कमरे में बंद हो जाती थी। मैं चाहता था रात इसको देर तक बातें करूं, बेतकल्फ़ी में ही अपना मकसद भी पूरा कर लूं, लेकिन अभी तक सानिया ने मुझे ऐसा मौका नहीं दिया था। अलबत्ता किस्मत ने दे ही दिया। एक बार अपने घर आया तो सानिया किचन में काम कर रही थी। असूलन तो मुझे अपने कमरे में जाना चाहिए था, लेकिन मैं किचन में दाखिल हो गया। वो बिना दुपट्टे के खाना बनाने में मसरूफ़ थी। शायद गर्मी की वजह से उसने अपना दुपट्टा उतारकर किचन के दरवाजे पर लटका दिया था। मैं पहले कभी यूं बेधड़क किचन में नहीं आया था, लेकिन आज इसे देखकर मेरी नज़रें बेबाक हुई थी। शायद मेरी नज़रों की तपश का असर था कि एकदम सानिया ने पलटकर मुझे देखा तो बदहवास सी हो गई। मैं भी कुछ संभल गया। मैंने कहा, मैं वो गिलास लेने आया था। सानिया, मुझे ज़रा गिलास पकड़ा दो। शायद बिना दुपट्टे के सानिया को मेरे सामने ज़रा सी शर्म महसूस हो रही थी, लेकिन मैं इसकी इस कैफियत से लुत्फ़ उठा रहा था। उसने शीशे का गिलास लिया, मेरी तरफ बढ़ा दिया, दूसरे हाथ से दरवाजे से अपना दुपट्टा उतार कर खुद पर ओढ़ने लगी। मैंने इसके हाथ से गिलास पकड़े हुए इसका हाथ भी पकड़ लिया। मेरी इस हरकत पर वो मुझे हैरत से देखने लगी। मैं भी 4 दिन से शराफत दिखाकर तंग आ चुका था। अब मैंने अपनी बीवी का पाँव इसलिए तो नहीं तोड़ा था कि मैं अपनी साली आधी घरवाली की बस शक्ल ही देखता रहूं। जब मैंने इसका हाथ नहीं छोड़ा तो वह मुझसे सख्त लहजे में बोली, कहने लगी, अहमर भाई मेरा हाथ छोड़े। मैंने कहा, सानिया तुम्हारा हाथ तो नीलो से भी ज़्यादा खूबसूरत है। ये कहते हुए मैं इसके करीब आ गया। मैं जानता था कि औरत तारीफ से पिघल जाती है, इसीलिए मैंने तारीफ से इब्तिदा की थी, लेकिन सानिया ने तो नहीं जानता था कि वो मेरे साथ ये सलूक भी करेगी। उसने मुझे धक्का दिया। मैं दरवाजे से जाकर लगा, फौरन किचन से बाहर निकल गई।
اس کا یوں دھکا دینا مجھے بہت برا لگا۔ بھلا وہ ہوتی کون تھی مجھے دھکا دینے والی؟ میں سوچ چکا تھا کہ اب نہیں چھوڑوں گا اسے۔ جب میں کمرے میں گیا تو ثانیہ نیلو کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ جب میں کمرے میں گیا تو مجھے نفرت سے دیکھتے ہوئے فوراً سے چپ ہو گئی۔ نیلو اسے رونے کی وجہ پوچھ رہی تھی۔ میں نے کہا ہونا کیا ہے، کھانا بنا رہی تھی، ہاتھ جل گیا بیچاری کا، میں نے بہانہ بنایا تھا۔ یہ سن کر وہ مجھے غصے سے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا کہ میں نے تو اس کا ہاتھ پکڑا تھا کہ دیکھوں کہ زیادہ جل تو نہیں گیا، لیکن تمہاری بہن تو شاید مجھے بھائی سمجھتی ہی نہیں ہے، یوں مجھ سے ہاتھ چھڑا کے تمہارے پاس آئی جیسے میں کوئی بھوت ہوں۔ میری بات سن کر ثانیہ مجھے نفرت اور غصے سے دیکھنے لگی۔ نیلوفر ثانیہ سے کہنے لگی کہ احمر تمہارے بڑے بھائی جیسا ہے، اگر تمہارا ہاتھ پکڑ کے دیکھ رہا تھا کہ کتنا جلا ہے تو اس میں کوئی بری بات تو نہیں تھی، لاؤ دکھاؤ۔ لیکن ثانیہ یہ کہہ کر کمرے سے نکل گئی کہ وہ کل واپس چلی جائے گی۔ میں نیلو کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا لگتا ہے تمہاری بہن یہاں تمہارا خیال رکھنا نہیں چاہتی، واپس جانے کے بہانے ڈھونڈ رہی ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا وہ مجھے اپنا بڑا بھائی ہی نہیں سمجھتی۔ اگر تمہارا پیر ٹھیک ہوتا تو میں کبھی بھی تمہاری بہن کے اس طرح کے رویے پر اسے اپنے گھر نہ رکھتا، لیکن میری مجبوری ہے۔ فی الحال میں کوئی ملازمہ نہیں رکھ سکتا اور تمہارے پاؤں کا یہ حال ہے، تم بغیر سہارے کے چل پھر نہیں سکتی، اس لیے سمجھاؤ اپنی بہن کو۔ کہنے لگی آپ فکر نہ کریں، میں ثانیہ سے بات کروں گی۔ میں نے کہا دیکھو میں تمہاری دونوں چھوٹی بہنوں کو اپنی ہی بہنیں سمجھتا ہوں، لیکن ثانیہ کی آج کی حرکت نے مجھے اپنی ہی نظروں میں شرمندہ کر کے رکھ دیا۔ وہ تو مجھ سے یوں ہاتھ چھڑوا کے بھاگی جیسے میں کوئی برا شخص ہوں۔ میں نے نیلوفر کے سامنے اپنا کردار بالکل صاف ستھرا کر لیا تھا۔ وہ مجھ سے الٹا معافی مانگنے لگی کہ بچی ہے، اسے سمجھ نہیں ہے، چلیں چھوڑیے احمر اس بات کو۔ نیلوفر کو مطمئن کر کے میں کمرے سے باہر آ گیا۔ کچن میں سب کچھ جیسا تھا ویسے پڑا تھا، کیونکہ ثانیہ شاید دوسرے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میں نے کچن سے کھانا لیا، نیلوفر کے ساتھ اس کے کمرے میں بیٹھ کر کھانے لگا۔ میں نے کہا اب دیکھ لو، منہ سجائے تمہاری بہن اپنے کمرے میں بیٹھ گئی ہے، میں خود تمہارے لیے کھانا لایا ہوں۔ نیلوفر تو مجھ سے شرمندہ ہوئے جا رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے نیلوفر کو دوائی کھلائی اور اسے میں نے ایک نیند کی گولی بھی شامل کر کے کھلا دی، جسے کھاتے ہی نیلوفر گہری نیند سو چکی تھی۔ جب میں نے دیکھا کہ اب نیلوفر اٹھنے والی نہیں ہے تو میں اپنے کمرے سے باہر نکل آیا۔ سامنے کے کمرے کا دروازہ لاک تھا۔ میں نے کہا کہ ثانیہ نیلوفر کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، تمہیں بلا رہی ہے۔ میں نے جھوٹ بولا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگر میں ویسے دروازہ کھٹکاؤں گا تو وہ کبھی بھی میرے لیے دروازہ نہیں کھولے گی۔ میرا یہ کہنا تھا کہ فوراً سے کمرے کا دروازہ کھل گیا۔ جیسے ہی ثانیہ کمرے سے باہر نکلنے لگی میں نے اسے بازو سے پکڑ کر کمرے کے اندر دھکیل دیا، خود بھی کمرے کے اندر چلا گیا، کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ یہ دیکھ کر تو ثانیہ کی رنگت اڑی، کہنے لگی احمر بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا کون سا بھائی، کیسا بھائی؟ میں تمہارا کوئی بھائی نہیں ہوں، تمہارے حسن نے تو مجھے ویسے ہی پاگل کر رکھا تھا، بہانے سے تو میں نے تمہیں یہاں بلایا ہے۔ یہ سن کر تو ثانیہ کی رنگت اڑی تھی، کہنے لگی شرم کرے، میں آپ کی چھوٹی بہن جیسی ہوں، خدا کے لیے آپ یہاں سے چلے جائیے۔ لیکن میرا کہاں ایسا کوئی ارادہ تھا، میں اپنا جو غلیظ ارادہ لے کر اس کمرے میں داخل ہوا تھا اسے پورا کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ میرے سامنے وہ ہاتھ جوڑے روتی رہی، بلبلاتی رہی، میری منت سماجت کرتی رہی کہ میں اسے چھوڑ دوں، لیکن میں نے اسے برباد کر کے رکھ دیا۔ وہ اب سسکیوں سے رو رہی تھی، کہنے لگی وہ نیلوفر کو سب کچھ بتا دے گی۔ میں نے اسے دمکانا شروع کیا۔ میں نے کہا دیکھو اگر تم نے اپنی زبان کھولنے کی کوشش کی تو میں تمہاری بہن کو طلاق دے دوں گا، اس کی زندگی برباد ہو جائے گی، اور تم اگر یہ بات سب کو بتاؤ گی تو میرے ساتھ جو ہوگا سو ہوگا، لیکن تمہاری زندگی پر بھی ایک بدنما داغ لگ جائے گا۔ ابھی تو یہ بات تمہارے اور میرے ہی بیچ میں ہے، بہتر ہے کہ تم زبان بند رکھنا۔ وہ بس روئے جا رہی تھی۔ میں اسے کمرے میں چھوڑ کر اپنے کمرے میں آ کر سو گیا۔ اگلی ہی صبح ثانیہ کو تیز بخار ہو چکا تھا۔ نیلوفر یہ دیکھ کر پریشان ہو گئی، کہنے لگی کہ یہ تو خود بیمار پڑ گئی، مجھے کیا سنبھالے گی؟ اب یہ تھا کہ نیلوفر سہارے سے ہلکا ہلکا چلنے لگی تھی۔ میں نے کہا کہ ایسا کرو اسے گھر بھجوا دو، اپنی چھوٹی بہن کو بلا لو، وہ تمہاری دیکھ بھال کر لے گی۔ میری دلچسپی اب ثانیہ سے ختم ہو گئی تھی۔ اب اس سے چھوٹی بہن تانیہ میں ہونے لگی تھی، جو محض 16 سال کی تھی۔
मेरी बेवकूफ़ बीवी मेरी ये बात भी मान गई। मैंने फ़ौरन से फ़ोन मिलाकर नीलोफर को पकड़ा दिया, अपने ससुर को बुलाया और कहा कि सानिया को बुखार हो रहा है, इसे आप ले जाएं और ऐसा करें तानिया को भेज दें, क्योंकि मेरा पाँव तो अभी भी इस काबिल नहीं हुआ कि मैं घर को संभाल सकूं। लेकिन ये बात जब सानिया को मालूम हुई तो वह कहने लगी, नहीं तानिया यहाँ नहीं आएगी, मैं दवा खाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। इसकी बात पर मैंने इसे गुस्से से देखा। मैंने कहा, तुम्हें बहुत आराम की ज़रूरत है, तुम घर जाओ, तानिया है ना संभाल लेगी। अपनी बहन को सानिया मेरे इरादों से वाकिफ़ हो चुकी थी, इसलिए वो अपनी छोटी बहन को बर्बाद नहीं करवाना चाहती थी। बुखार में भी उठकर काम करने लगी, कहने लगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी 1000 कोशिश के बावजूद सानिया ने तानिया को यहाँ नहीं आने दिया। चंद दिन बाद मेरे सर पर फिर से शैतान सवार होने लगा। मैं फिर से किचन में दाखिल हुआ। सानिया खाना बना रही थी। मैंने इसे अकब से अपने हसार में ले लिया। मेरी इस हरकत पर सानिया ने न जाने कब शलफ से छुरी उठाई, मेरे हाथ पे दे मारी। मेरा हाथ कट गया। मैं फौरन इससे पीछे हट गया। यहाँ तक गहरा जख्म था कि खून बहने लगा। मैंने इसे गुस्से से फनकार के कहा कि जाहिल औरत, ये क्या किया है तुमने? वो कहने लगी, आइंदा मुझे छूने की कोशिश की तो मार डालूंगी तुम्हें। उसकी आंखें इस वक्त लहू रंग हो रही थी। पहली बार मुझे सानिया का जुनून देखकर खौफ आया था। मैं फौरन से अपने कमरे में चला गया, लेकिन मुझे इस पर बेतहाशा गुस्सा था। मेरा जख्मी हाथ देखकर नीलोफर मुझसे वजह पूछने लगी। कहने लगी, आपके हाथ पर क्या हुआ? इससे पहले कि मैं कोई कहानी सुनाता, फौरन से सानिया कमरे में आ गई। कहने लगी, आपी, मैंने तो अहमर भाई से कहा था कि मैं खुद काम कर लूंगी, लेकिन कहने लगे मैं तुम्हारी मदद करवा देता हूँ, इसलिए सलाद काटने लगे। अब इन्हें कहाँ ऐसे कामों की आदत है। देखिए ना, अपना हाथ कटवा कर बैठ गए। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, सानिया ने मुझे हैरान कर दिया था। उसने मेरी ही चाल मुझ ही पर चलाई थी। मैंने इसे गुस्से से देखा, लेकिन वो बिल्कुल बेतासिर थी। नीलोफर मुझ पर चिल्लाने लगी, कहने लगी, आपको क्या ज़रूरत थी? लेकिन कितना गहरा जख्म कर लिया आपने। फिर सानिया से कहने लगी, ज़रा मुझे बैंडेज का सामान पकड़ाना। उसने दराज में से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और नीलोफर को पकड़ा दिया। मैंने औरत का बस एक ही रूप देखा था, और वो था कमज़ोर और बेबसी औरत का। औरत की बेबसी को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं एक औरत को बेबस मजबूर देखकर इसे लुत्फ़ उठाता था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि औरत का दूसरा रूप ऐसा भी हो सकता है। बहरहाल 2-3 दिन तो मैंने सानिया से कुछ नहीं कहा और अपना जख्म ठीक होने का इंतज़ार करता रहा, लेकिन मैं जानता था कि एक कमज़ोर लड़की मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। जैसे ही मेरा जख्म कुछ बेहतर हुआ, मैंने रात के वक्त सानिया के कमरे के दरवाजे पर दस्तक देना शुरू कर दी। इसे कहा कि दरवाज़ा खोलो, वरना मैं तुम्हारी बहन को तलाक दे दूंगा। मैं समझा था कि मेरी ये धमकी हर बार मेरे काम आ जाएगी। मैं इस बात का फ़ायदा उठाता रहूँगा, लेकिन कमरे का दरवाज़ा नहीं खुला। मैं काफ़ी देर दरवाजे पर धीरे धीरे से बचाता रहा, धीमी आवाज़ में धमकियाँ देता रहा, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। आखिरकार मायूस होकर मैं अपने कमरे में आकर लेट गया, लेकिन मुझे सानिया पर बेतहाशा गुस्सा था। मैंने नीलो से कहा कि देखो, काफ़ी दिन से सानिया यहीं पर है, तुम्हें संभाल रही है। बेचारी थक गई होगी, इसे इसके घर भेजकर तानिया को बुलवा लो। लेकिन सानिया कहने लगी कि तानिया की पढ़ाई का खर्च होगा, मैं हूं ना आप लोगों की खिदमत करने के लिए। कुछ दिनों से मैं महसूस कर रहा था कि खाना खाने के बाद मेरी तबीयत में अजीब बोझलपन होने लगा था। खाना खाते ही मुझ पर एक बेचैनी सी तारी होने लगती थी। मैं लेट तो गया था, लेकिन नींद आंखों में ना थी। अपनी इस कैफियत से तंग आकर मैं करीबी एक क्लिनिक पर चला गया। डॉक्टर ने मुझे दवाइयाँ लिख कर दी। मैं जब वो दवाइयाँ खाता तो गहरी नींद सो जाता, लेकिन इसके बाद मैंने ये बात महसूस की कि मेरी सेहत गिरने लगी थी। मुझे अपने अंदर कमज़ोरी सी महसूस होने लगी थी, तो मेरा सांस फूलने लगता, मेरे हाथ पांव सुन्न होने लगते। मैंने जब बाकायदा डॉक्टर से इलाज करवाया तो मालूम हुआ कि मुझे स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। ये जानकर मैं भड़क उठा, लेकिन वो हंसकर कहने लगी, तुम जैसे लोगों का मर जाना ही बेहतर है। मैं इस वक्त हॉस्पिटल में हूँ और जहर मेरे पूरे वजूद में फैल चुका है। मैं रोज़ रोता हुआ अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ। सानिया से भी माफ़ी मांग चुका हूँ, लेकिन मैं दिन ब दिन मौत के करीब हो रहा हूँ, लेकिन मेरी अजियत कम नहीं होती। तो ये था बुरे लोगों का अंजाम। अगर आज की हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।